मैं चार कुंडा पालिया तुझ जेवट ना साइया। मैं चारे कुंडा पालिया। मैं चारे कुंडा कुंडा पालिया पालिया तुद जेवट ना साइया। तुद बिन दूजा नाही कोए तू करतार करे सो। मैं चार कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवट ना साइया। तुद जेवट ना साइया। मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवट ना साइया। तुद जेवट ना साइया। मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया। मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवट ना साइया। तुद जेवट ना साइया। मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया। मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवट ना साइया। तुद जेवट ना साइया। मन लो। हर मिलन को
मन लो गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा इस गुर को सिमरो सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रात इस गुर को सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रात गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा मन लो हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मैं लख गढ़ते साहेबा जे बिंद बुलाया जे बिंद बुलाया जे बिंद बुलाया मैं चारे कुंडा पालिया तुत जीवट ना साइया तुत जीवट ना साइया मन अर्प्यो हूँ मैं तजो इत पंथ जुलाया मन अर्प्यो हूँ मैं तजो इत पंथ सेवे साहिब अपना सतसंग मिलाया नित सेवे साहिब अपना सतसंग सतसंग मिलाया सतसंग मिलाया चारे कुंडा पालिया जीवट ना साइया जीवट ना साइया मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया मैं चारे कुंडा पालिया तुझ जेवट ना साइया तुझ जेवट ना साइया
गुर महल बुलाया। सबे आसां पूरियां गुर महल बुलाया। दुख जेवट होर ना सुझाए, मेरे मित्र गुसाया। दुख जेवट होर ना सुझाए, मेरे मित्र गुसाया। मेरे मित्र गुसाया, मेरे मित्र गुसाया। चारे कुंडा पालिया, मैं चारे कुंडा पालिया। तुझ जेवट ना साइया, तुझ जेवट ना साइया। मैं दस्यो मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाया। मैं दस्यो मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया, मैं चारे कुंडा पालिया। तुझ जेवट ना साइया, तुझ जेवट ना साइया। तुझ जेवट ना साइया। वाहिगुरू जी। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही
करता है अनंता। जो पे हमना पाप करता है अनंता। पतत पावन ना कैसे हुंता, कैसे हुंता, कैसे हुंता। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तुम जो नायक आशो अंतर्जामी। तुम जो नायक आशो अंतर्जामी, अंतर्जामी। प्रभ ते जन जानी जय, जन तो स्वामी। प्रभ ते जन जानी जय, जन ते स्वामी, जन ते स्वामी। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा।
ਸਮਦਲ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇ 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 ਕੋ जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अब तू ही मैं नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर में उद्द जल केवल जल माही जल केवल जल माही सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जपो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु शरीर आराध्य मोको विचार दे हो प्रभुदास संगल समझावे को समझावे को तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा। रब दी प्यारियां जी उस मालिक विच कोई अंतर नहीं है ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮਨ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢਣੇ ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾਈ ਕੁੱਕਰ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁਝੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਛੰਨ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੰਨ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਿੰਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਮਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਂਚੀ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਲੜਾਈਆਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਘਮਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠਣਾ, ਦੇਖੋ
बाबा रविदास साहब जी चौंक विच बैठे ने, इमली दे बूटे दी छांव है ते सच है संगत जी, जेड़ा टुੱਟਾ जोड़ा लैके आउंदा सी ते बाबा रविदास साहब जी कोल कुछ घड़ियां कुछ पल बैठदा सी, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਗੰਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਲ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਟੁੱਟਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਗੰਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛਾਪ ਬਣ ਗਈ, ਛੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਰੂਪ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਪਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਸੋਨਾ ਟਾਪਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੂੜੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕ ਕਟਕ, ਕਣਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਟਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋਨਾ ਸੀ ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਟੋਏ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਜੂਦ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਰੂਪ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਲੀ ਚ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਕੌਣ ਉਤਰੇਗਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ?
शब्द है गुरु रामदास जी का, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पह आप विचाई। महाराज जी इस पंक्ति ते कोई पूरा उतरेगा। ਜਿਹੜੀ पंक्ति गुरु साहब ने उच्चारण की है, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। ते जदों पंजवें पातशाह तत्ती तवी ते बैठे सी जहांगीर वाहिगुरु साईं मियां मीर जी सामने सी, ते आखन लगे साईं जी तुसी एक बारी प्रश्न कीता सी कि ये पंक्ति ते कौन उतरेगा। देखो अज तन मन कटिया जा रहा है, अगन उत्ते शरीर रखिया होया है, पर जेड़ा मन है वो अज भी अकाल पुरख वाहिगुरु नाल एक मिक है। अज भी मन जेड़ा वो परमात्मा तो दूर नहीं। ते मेरे सतगुरु कहंदे कोई आन मिलावे, कहंदे कोई इहो जिहा सज्जण मिल जावे जेड़ा मैनू तेरे घर दा रस्ता दस दे, जेड़ा मैनू तेरे घर दा ठिकाना दसे। क्योंकि पता किसे पूछे मंजले जाना। देखो अज राह दसन वाले बड़े ने, पर मार्ग ते पहुंचाउण वाला कोई विरला हुंदा है। अज दुनिया बड़े राह दस रही, कोई आखरे अखां मीटो रब नाल मिलाप हो जाएगा, कोई कहंदा है भयंगम दे द्वारा परमात्मा नाल जुड़ जाओ, अखां मीट लो नक पकड़ लो, इस तरीके नाल रब मिल जाएगा। पर गुरु नानक साहब जी ने भी गंगा दे तट ते एक पंडित नूं ज्ञान दिंदियां होया कहा सी, पंडित जी तुसी कहंदे हो तीन लोकां दी सोझी है, तुहानू ते इह वी इल्म नहीं है कि जेड़ा ओ माया वाला गड़वा सी तुहाडे अगे ओ किसने लुकाया है। ते तुसी सारियां नूं आख रहे हो मैनू मात लोक दी सोझी है, पताल लोक दी सोझी है, मैनू आकाश लोक दी सोझी है, की वरत रहा है। आखन लगा महाराज जी मैनू कुछ भी नहीं पता है कि मेरे पैरां हेठ कीड़ियां किन्नियां तुरियां जा रही। रस्ता दसन वाले बड़े, पर मंजिल ते पहुंचाउण वाला कोई विरला है। सतगुरु जी ने फिर एक शब्द कहा सी गंगा दे तट ते उड़ीसा दी धरती ते। महाराज ने कहा काल नाही जोग नाही सत का ढब, था नष्ट जग भ्रष्ट होए डुबता इव जग। हुण कल युग विच की होएगा? कहंदे कल युग विच सब तो वड्डा लक्षण होएगा कि दुनिया नूं भरमाउण वास्ते बंदा बड़े ही भेख बनाए, पर कल महराम नाम सार। कहंदे असल तत कल युग विच परमात्मा दा सिमरन होएगा, पर लोग की करनगे? अखी तां मीटे, अखां मूंद के बैठ जाणगे। देखिए ना कई अखां मीट के बैठ जाते हैं जी तुहाडा भविख दस देंगे, जो होने वाला वो दस देंगे। महाराज जी कहते अखी तां मीटे नाक पकड़े, कहते नक नूं पकड़ के बह जाणगे। कहते याद रखियो ठगण कहो संसार, इते बस बंदा अपनी रोटी करके सारे काम करेगा, क्योंकि पता किसे पूछे मंजले जाना। शेख शैदी कहंदा किन्नू तेरे घर दा पता पूछा, तेरे घर दा एड्रैस किदे कोलों लावां, पता किससे पूछे मंजले जाना। जिसको खबर सी तेरी वो बेखबर मिला। कहंदे वाह परमात्मा जिन्नू तेरे घर दा पता नहीं सी वो थां थां ते तेरा पता दस रहा है, ते जिन्नू तेरे घर दा पता लग गया वो दसन जोगा ही नहीं रहा। हुण नजीक खुदाए कै भेत ना किस है देन। जेड़े रब दे प्यारे रब वर्गे हो जाते हैं ना, जेड़े परमात्मा दे नाल एक मिक हुंदे ने, फिर सच जाणियो वो फिर अपने गुरु तो आस रखते ने, क्योंकि गुरु एक ही है। ते जदों एक नाल तालमेल बजदा फिर तो ही मोही तो ही अंतर कैसा। कहंदे वाह परमात्मा हुण तेरे मेरे च कोई फर्क नहीं, हुण तेरा ते मैं एक हो चुके हैं। असी उस दिन एक नहीं सी जब हम होते तब तू नहीं। जदों मैं मेरे च बोलदी सी उदों तू नजर नहीं सी आउंदा, अब तू ही मैं ना ही। हुण मैं मेरे चों मुक चुकी है ते मैनू हर पासे तू ही नजर आ रहा है। हुण कहंदे अनिल हुण जिधर भी मैं देखदा, मैं जिधर भी तकदा हाँ, बस मैनू तेरी जोत नजर आ रही है। ते कलयुग दे विच गुरु एक ही है, क्योंकि बेड़ी चाड़ लंघाएंदा बहले पूर मान मुहाना। देखो मला बेड़ी ते चढ़ा के ना सारियां मनुखां नूं नदी जां दरिया तो पार करदा, पर पार कराउण वाला एक ही हुंदा है। परमात्मा एक ही जी,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਰ ਤੇ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਪੂਰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਨਿਭਾਏਂਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਗੂ ਇੱਕ ਨਿਭਾਏਂਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਫਿਰੇ ਮਹਿਲੇ ਪਹਾਰੂ ਹੋਏ ਨਚਿੰਦ ਸਰਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੇ ਮਹਿਲੇ ਪਹਾਰੂ ਹੋਏ ਨਚਿੰਦ ਸਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਲੀ ਜਾਂਜੀ ਕਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, 150 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਜ ਤਾਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਦੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੰਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਹੈ, ਜੇ ਲਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਲੀ ਜਾਂਜੀ ਕਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵੈ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦਿਨ ਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਖੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਠਾਕਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠਾਕੁਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਔਂਕੜ ਡਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ।
ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੋਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 5-6 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਟਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜੇ ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਲ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾ ਦਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ 2 ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭੀਖ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਲ ਤਦ ਮਿਲਣਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅੱਡਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਸਾ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਨਾ ਛਕਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹਿਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵਿਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ, ਨਾਰ ਪਧਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਨੇਹ ਕਵਲ ਜਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਿੜ ਮੋਹ ਵਿਖਾਲੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਚਕਵੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਲ ਹੈ, ਗਿਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਵੀਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਦਨ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਵੀ ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ
ते मेरा चकवा मेरे कोल आएगा। दोवां जियां दी प्रीत है। ਵੇਖੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਣਗੇ 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗ ਬੈਠਣਾ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ 1849 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਲਗਜੈਂਡਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਲ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗਜੈਂਡਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਲ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰਗਟ ਹੈਲੋ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਗੀ, ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। 1849 ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਲਗਜੈਂਡਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਲ ਨੇ ਖੋਜ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈਲੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਰਵੇਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਤਨੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੱਕਵੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਛੁਪੇਗਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੀ, ਨਾਰ ਪਧਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੀ ਤੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਰ ਪਤਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੇ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ 7 ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 7 ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਤੇ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੱਤਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜੇਗਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਗਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਤੋਂ। ਅੱਖਰ ਭਾਵੇਂ 4 ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐੜਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਸੱਸਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਐੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੀ, ਰਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਖੇ ਦੀ, ਦੱਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਸੱਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐੜਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਰਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੇ ਦੱਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਾ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇ ਸੱਸਾ ਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਐੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਦੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਰਾ ਰਾਖਾ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਰੱਖ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਬਿਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਜਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਠ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ 5ਵੀਂ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ 6ਵੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗਜਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬੁਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗਜਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਹਰਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਬੜਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ,
ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ, ਚੱਲ ਮਣਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੈ, ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਲੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਕੀਤੀ, ਉੱਪਰ ਮੁੱਠਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਮਿਆਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਰੱਖਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਗਜਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਣਾ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਰੱਖ ਲੈ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ, ਰੱਖ ਲੈ ਸਦਕਾ। ਹੁਣ ਮਨੋ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ। ਇਧਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਲਵਾਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੀਰੀ ਚੋਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਲਿਆ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਜਨੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਕੇ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤਰਲੋਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਲੀ ਬਣਦਾ। ਬਸ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਗਜਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਸਤਿ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰ। ਇਤੋਂ ਤੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜੋੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੈ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਲੱਥਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਲਏ ਨਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਲਏ ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਲਏ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਿਰਮਤ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁਖ ਹਰਨੰ ਉਚਰਨੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1:15 ਤੱਕ 1:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ। ਆਪ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਿਰਮਤ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ